सत श्री अकाल TV84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस दे नाल। कोरोना वायरस नाल पीड़ितां दी भारत विच गिनती होई 73। PM नरेंद्र मोदी ने देश वासियों नूं गैर जरूरी यात्रावां ना करन दी कीती गुजारिश। दुनिया भर विच 1,21,654 मरीज कोरोना वायरस नाल प्रभावित। कैप्टन सरकार वालों पंचायती जमीनां वेचण लई करवाई जा रही बोली दा सिमरजीत सिंह बैंस ने कीता विरोध कारण होई बोली रद्द। माछीवाड़ा दे पिंड विच बायोगैस दा प्लांट लगाउण लई जमीन दी दित्ती जा रही सी बोली। किसान यूनियनां वालों केंद्र सरकार खिलाफ धरने की तैयारी। 18 मार्च नूं दिल्ली दे जंतर मंतर उत्ते देश दे किसान इकट्ठे होके केंद्र सरकार दे खिलाफ करनगे धरना प्रदर्शन। MSP ते मंडी बोर्ड नूं तोड़ के प्राइवेट हत्थां विच देण दा कर रहे ने विरोध। ब्राह्मणवाद के गलबे तो मुक्त होने लई 14 मार्च नूं मूल नानकशाही कैलेंडर अनुसार नवां साल मनाओ। अकाली दल अमृतसर कैनेडा वालों सिख संगत नूं अपील। ते वाशिंगटन स्टेट वालों मिडल स्कूल दीआं किताबां विच सिख धर्म बारे जानकारी पाउण लई कानून पास। खालसा गुरमत सेंटर दे उपराले सदका सिखां नूं मिलिया वड्डा माण। स्थानक सिखां ने सैनेटर मरिका टिंगरा दा कीता धन्नवाद। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। भारत विच दिन ब दिन कोरोना वायरस के मरीजों की गिनती वधदी जा रही है। वायरस के नवे मामलों में तेजी नाल इजाफा हो रहा है। भारत विच कोरोना वायरस के मरीजों की गिनती वध के 73 हो गई है। केरल, महाराष्ट्र ते उत्तर प्रदेश विच कोरोना वायरस के ज्यादा मामले सामने आए ने। सेहत मंत्रालय ने वीरवार नूं इसकी पुष्टि की। कुल 73 केसां विचों 56 भारतीय ते 17 विदेशी ने। इस संबंधी प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर देशवासियों नूं कहा है कि दहशत नूं ना कहो ते बचाव नूं हां कहो। मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री आने वाले दिनों में विदेश यात्रा नहीं करेगा। PM ने देशवासियों को अपील की है कि गैर जरूरी यात्रा तो बचन। दस दईए कि दुनिया भर में हुण तक कोरोना वायरस के कुल मरीजों के 1,21,654 पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। There are cases of which around 56 people are Indian nationals, 17 are confirmed foreigners, which are Italian and Canadian, and there are cases which have been reported so far in 12 states across the country, and in different states there are different number of people who have been found positive. On the directions of Honorable Prime Minister, a high-level group of ministries was also constituted to constantly monitor the situation and evaluate preparedness and formulate measures regarding management of COVID-19 in the country. The group of ministers has met 6 times so far, guiding, reviewing and monitoring the situation. On recommendation of this group of ministers, several advisories were issued, including those on restricting travel to control the import of COVID-19 from other affected countries, self-quarantine measures and suspension of visas. All existing visas, except for diplomatic, official, UN, international organizations, employment project visas stand suspended till 15th of April 2020. This will come into effect from 12 hours GMT on 13 March 2020 at the port of departure. Visa-free facility granted to the OCI card holders is kept in abeyance till 15th March 2020. This will come into effect from 12 hours GMT on 13 March 2020 at the port of departure. कैप्टन सरकार वालों पंचायती जमीनां ते उद्योगिक इकाइयां लगाउण लई जो नीति तैयार की गई है उस अधीन सूबे विच पंचायती जमीन की पहली बोली लुधियाना जिला के माछीवाड़ा ब्लाक के पिंड खानपुर मंड विखे रखी गई सी। इस दौरान लोक हिस्सा पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस ते पिंड वासियों के विरोध कारण यह रद्द हो गई। बोली रद्द होने कारण अधिकारियों नूं उत्थों बेरंग परतना पिया। दरअसल पिंड खानपुर मंड विखे 20 एकड़ पंचायती जमीन ते उद्योगिक इकाई वालों पराली तो तैयार होने वाले बायोगैस का प्लांट लगाउण दी तजवीज सी, जिस संबंधी इंडस्ट्री वाले बोली देण लई आए सन, पर मौके ते पुजे विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने लोकां नूं नाल लैके डटवां विरोध किया, जिस कारण बोली देण आए इंडस्ट्रीलिस्ट भी इस कलेश तो बचते हुए बोली देण तो मना ही कर गए। ਅਸੀਂ ਪਾਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਈ, ਸਾਫ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਜੀ, ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਡੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਥਾ ਹਰ ਸਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਰੀਠੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ ਹਨ। 10 ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਨ ਤੇ ਰੀਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 8 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ? ਔਖਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਮਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਹਰੇਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਔਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 2-2 3-3 ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੀਠੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚਮਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਸਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਚਮਕ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਕਾਲਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਰ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਰੀਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੀਠਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੰਬੂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਿੰਬੂ ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਕ ਹੋਏ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਕਾਫੀ ਗੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਪਰ ਰੀਠੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੰਬੂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਬਰਸ਼ ਦਾ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਪੰਜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੀੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 8 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਬਹਾਲ ਰਹੇਗੀ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 96 ਕਰੋੜੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢਾ ਦਲ 5ਵੇਂ ਤਖਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯਾਦਗਾਰ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਗਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਤੇ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣਾ ਫੱਤੂ ਢੀਂਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਤੇ 4 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਬਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਫੜਨ ਆਦਿ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗਏ। ਇੱਥੇ 4-5 ਸਿਆਣੇ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਣੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮੌਕਾ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਮਾਰੀਆਂ, ਰਮਾਲੇ ਖੋਲ ਖਲਈਆ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਬੂਹੇ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਮਾਇਆ ਵਗੈਰਾ ਕੀ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਾਇਆ ਸੀ, 15 ਲੱਖ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੰਨ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਭੰਨ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ 131 ਨੰਬਰ FIR ਲੌਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹਨ ਕਰੀਬ 80 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹ
ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 31 ਦਰਜ ਹੋਈ 420 465 67 68 ਦੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਆ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ 315 ਬੋਰ ਰਾਈਫਲ, 25 ਆਪਣਾ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਗਨ ਸੀ। ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਗਵਾਸਕਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਸਨ। ਗਵਾਸਕਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। बहुत धन्य हो गया, बहुत धन्य हो गया। ये तो ऊपर वाली की वजह से हो गया, क्योंकि मैं धर्मशाला जाना था मैच के लिए, पर वो फ्लाइट यहाँ पे अमृतसर में डाइवर्ट हो गई। तो जब कल रात को हम अमृतसर पहुँचे तो आज सुबह मैंने बस मुझे आना ही था यहाँ पे, क्योंकि ये तो ऊपर वाले का बुलावा था कि आप आइए, क्योंकि ये वैसा होता नहीं है। और मैं बहुत धन्य हो गया हूँ कि आज मैंने माथा टेका यहाँ पे और ऊपर वाले की दुआएं मांगी, पूरी सिर्फ मेरे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि आज जो वो कोरोना वायरस जो हो रहा है, मैं उसी के लिए प्रार्थना कर रहा था कि उसका कोई हल निकाले और दुनिया को अच्छा स्वास्थ्य मिले। शिवसेना हिंदुस्तान लेबर विंग ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 7 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋੜਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੁਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ 2 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰੋਡ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਝੂਠੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਨ ਤੋੜ ਗਏ। ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਰਾਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ B.Ed ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਡਟ ਗਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਨਹਿਰੂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ 3 ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, 1664 ਪੋਸਟਾਂ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 12000 ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1664 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੀਟੈਟ ਵਾਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹਾਂ, 3 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰੇਜ ਦਾ ਏਜ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 37 ਤੋਂ 42 ਸਾਲ ਓਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 42 ਸਾਲ ਏਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। हैरानी की गल यह है कि जब एक सिविल सर्जन फील्ड में चला जाता है तो दूजा सिविल सर्जन की कुर्सी ते बैठ जाता है, ते जब तक वो कुर्सी ते बैठा है उस समय तक दूजा सिविल सर्जन दफ्तर विच ही नहीं आता। कुर्सी एक ते सिविल सर्जन 2 होने कारण यह मामला पूरे पंजाब विच एक मजाक का रूप धारण कर गया है। बदली ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੰਗਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਚੱਲ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਦਲੀ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਏ ਆ, 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਗਲ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਕੇਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਆਫ ਟੂਡੇ। ਐਜ਼ ਆਫ ਟੂਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸਸੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਦੜ ਨੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਖਬੀਰ ਬੱਦੜ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਏ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ? ਸਹੀ ਆ, ਆਲੂ ਲਾਏ ਸੀਗੇ 2 ਕਿੱਲੇ, ਗੋਭੀ ਲਾਏ ਸੀ 1 ਕਿੱਲਾ, ਲਸਣ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਗਰ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਫਰਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ? ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ। ਕਾਫੀ ਕਣਕ ਡਿੱਗੀ, ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਡਿੱਗੀ, ਝਾੜ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਕੁਛ ਕੁ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਨ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਰਹੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਖੋਵਾਲ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ MSP ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 18 ਮਾਰਚ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ MSP ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਨਾ ਬਣੋ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਓ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨੇਟਰ ਮਨਿਕਾ ਟਿੰਗਰਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਖਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਜ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਮਨਕਾ ਟਿੰਗਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 5ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਜੰਗ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ II ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਮਨਕਾ ਟਿੰਗਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਮਤ ਸੈਂਟਰ ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਮੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਟਾਨ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ। ਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਮਨਕਾ ਟਿੰਗਰਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ 2 ਸਟੈਪ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਅਜੇ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਅੱਗੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 5023, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਥਨਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ 7th ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12th ਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰਾਵੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੈਂਟਰ ਮਨਕਾ ਢੀਂਗਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਫਰਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਟਲ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਗੇਨ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਆਓ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਸੰਨ 2003 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਆਲਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲਬੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੋਈ। ਹੰਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਫੇਰ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਿਕਰਮੀ ਪਿਉਂਤ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਅਲਾਮਤੀ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੇਤ ਭਾਵ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 2 ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ 2003 ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤ ਭਾਵ 14 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੇਤ ਭਾਵ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਉਣ। हैप्पी न्यू ईयर। जब लग खालसा रहो न्यारा, तब लग तेज ल्यू मैं सारा, जब ये गए विप्रन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा दी खुद मुख्तियारी ਅਤੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਚੇਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਓ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਪਰ ਦੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 73। ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,21,654 ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਰੱਦ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬੋਲੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਗੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ। ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ। ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਮਾਣ। ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟਰ ਮਰਿਕਾ ਢੀਂਗਰਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।